विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन एज्युकेशन अंदर तमारू स्वागत है। आज आप 11 कॉमर्स अंदर 5मुं चैप्टर आवक अने खर्चना ख्यालों कि जे पेढ़ीओ विविध प्रकार जे उत्पादन प्रक्रिया पाछळ जे खर्चाओ करे छे तो ये खर्चनो जे ते आंक है ख्याल है मेळवવો जरूरी है। एनाथी पेढ़ीने के एकमने ख्याल आवे छे कि जे ते आपणे उत्पादन करीए छीए तो एमां केटलो खर्च थाय छे, केटली आवक आवे छे ने एना आधारे केटलो नफो छे ए जळवाय छे। त्यारबाद ए आवक अने खर्चना ख्यालथी पेढ़ीमां विविध प्रकारना खर्चमां केवा फेरफारो करवा के एनो अहींया अंदाज छे ए पेढ़ीओने आवे छे। तेथी अहींया आवक अने खर्चना ख्यालो छे ए मेळववा पेढ़ीओ माटे जरूरी छे। तो एमांनो आपणो आगळनो प्रश्न छे कुल खर्चनो अर्थ आपी आकृति द्वारा एनी समजूती आपो। એટલે કે કુલ ખર્ચ એટલે શું તેને આકૃતિ સહિત અનુસૂચિ અને આકૃતિ દ્વારા છે આપણે અહીંયા સમજશું। જે તમે ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદનની પ્રત્યક્ષ સપાટીએ કરવામાં આવતા સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચના સરવાળાને કુલ ખર્ચ કહેવામાં આવે છે। જે શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં આ એનો અર્થ છે પૂછાઈ શકે એટલે અહીંયા એની નોંધ કરવી તમારે કે કોઈપણ પેઢી समयना टूंका गाळा में एटले के पेढ़ी ज्यारे शुरुआत थई होय त्यारे एनो टूंका गाळा में प्रत्यक्ष सपाटीए एटले के उत्पादननी जे उत्पादन प्रक्रिया करे छे तो एनी अंदर करवामां आवता स्थिर खर्च अने अस्थिर खर्चना सरवाळाने कुल खर्च कहेवामां आवे छे। जेनी अंदर पेढ़ीनी स्थापना समये जमीन, मकान, यंत्रों, वीजळीनी स्थापना करवा माटे थईने जे आपणे जीबी के जे ते વીજળીના જે તે કંપનીઓ છે તો એની અંદર આપણે એ નોંધ કરાવવી તો એની જે ફી ચૂકવવાની આવતી હોય। ત્યારબાદ પાણીની વ્યવસ્થા કરવા માટે પાણીની જે લાઈન નાખવામાં આવે તો એની પાછળ જે ફી થતી હોય જેવી સગવડો માટે કરવામાં આવેલ ખર્ચ અને મૂડીરોકાણ પર વ્યાજનો ખર્ચ સ્થિર ખર્ચ છે એ ગણાય છે। એટલે કે આવા જે ખર્ચાઓ છે જે પેઢી કરે છે તો એ અહીંયા સ્થિર ખર્ચમાં એનો સમાવેશ થાય છે। ત્યારબાદ જે તે लाइसेंस मेळववा पाछळ जे खर्च थतो होय तो ए स्थिर खर्च छे। त्यारबाद जे स्थिर जे टेक्स वेरा आवता होय तो एनो समावेश थाय छे, बरोबर। तो एवा जे खर्चाओ छे जेने आपणे अहींया स्थिर खर्च तरीके पेढ़ीना ओळखीए छीए। त्यारबाद अमुक समय बाद पेढ़ी वस्तुना एकमोनुं उत्पादन करे एटले के कंपनी के पेढ़ी के एकम शरू थई जाय एनी उत्पादन प्रक्रिया त्यारे काचो माल सामान छे ए वपराय। भाई जेम जेम उत्पादनना एकमो एने वधारवा होय एम एम काचो माल सामान पण वधारवो पड़े। त्यारबाद एनी पाछळ जे ते उत्पादन प्रक्रियामां जे ते बळतण वपराता होय भाई पेट्रोल, डीजल, खनिज, त्यारबाद जे गैस छे वपरातो होय यंत्रो चलाववा माटे तो एनी पाछळनो खर्च छे। त्यारबाद कोई यंत्रो छे वीजळीथी चालता होय तो वीजळीना युनिटना दर छे ए उत्पादन वधे एम वीजळीना युनिटना दर छे ए पण वधे छे। त्यारबाद जे पाणीनी व्यवस्था कोई एकममां पाणीनी आवश्यकता होय तो पाणी पाछळनो जे वेरो छे ए उत्पादन वधे एम पाणी पण वधारे वपराय तो एनो पण वेरो छे भरवो पड़े। त्यारबाद जे विविध प्रकारना वाहन व्यवहारो छे भाई उत्पादन प्रक्रिया छे ए वधारे झड़पी बनाववा माटे वधुने वधु एकमनुं उत्पादन करवा माटे वाहनोनी जे आवश्यकता रहेली छे भाई काचो माल सामान लावनारा वाहनो छे, तैयार माल सामान लई जवावाळा वाहनो छे, बरोबर। तो एने उत्पादन साथे सीधो संबंध छे ए रहेलो छे। त्यारबाद विविध प्रकारना जे संदेशा व्यवहारना साधनो छे तो एनो उपयोग ए उत्पादन प्रक्रिया दरमियान थतो होय। त्यारबाद श्रमिकोनुं वेतन छे भाई उत्पादन वधारवुं होय त्यारे श्रमिको वधारवा पड़े, उत्पादन ओछुं होय त्यारे श्रमिको ओछानी जरूरियात पड़े। तो आवा जे खर्चाओ करे छे जेने अहींया अस्थिर खर्च तरीके ओळखवामां आवे छे, जेने उत्पादन प्रक्रिया साथे संबंध छे ए रहेलो छे। जे आपणे आगळना विडियोमां जे अस्थिर खर्च अने स्थिर खर्चना अर्थमां के ख्यालमां आपणे जोई गया छीए। तो आवा स्थिर खर्च अने अस्थिर खर्चना सरवाळो कुल खर्च गणाय छे। जे आपणे अहींया सूत्र द्वारा आपेલું છે કે કુલ ખર્ચ છે તો એ મેળવવું હોય તો આપણે પેઢીનું જે તે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા દરમિયાન જે તે એકમો કે કંપનીઓ છે કે ધંધાદારી ક્ષેત્રો છે તો એની અંદર કુલ સ્થિર ખર્ચ વત્તા કુલ અસ્થિર ખર્ચ કરવાથી આપણને અહીંયા કુલ ખર્ચનો પેઢી જે કુલ ખર્ચ કરે છે એનો ખ્યાલ છે આપણને આવે છે। એટલે કે ટીસી એટલે કે ટોટલ કોસ્ટ મેળવવા માટે છે એને ટીએફસી વત્તા ટીવીસી કરવાથી આપણને અહીંયા કુલ પેઢીનો કુલ ખર્ચનો છે એ ખ્યાલ આવે છે અને એનાથી પેઢીને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ કયા ખર્ચમાં ફેરફારો કરવા અને
એ ખર્ચ કરવાથી પેઢી કેટલી આવક મેળવે છે, તો એનો અહીંયા પેઢીને આર્થિક આયોજન કરવામાં, અહીંયા આર્થિક નીતિ ઘડવામાં પેઢીને ખ્યાલ આવે છે. હવે આપણે કુલ ખર્ચને અનુસૂચિ અને આકૃતિ દ્વારા છે આપણે સમજીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા અનુસૂચિ ઉપર ધ્યાન આપીએ કે અહીંયા ઉત્પાદનનું પ્રમાણ આપેલું છે પહેલા ખાનામાં, બીજા ખાનામાં સ્થિર ખર્ચ રૂપિયામાં છે, ત્રીજા ખાનામાં અસ્થિર ખર્ચ રૂપિયામાં છે, અને ચોથા ખાનામાં છે કુલ ખર્ચ પેઢીનો આપેલો છે કે ભાઈ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા દરમિયાન જે અહીંયા કુલ ખર્ચ થાય છે તો એની વાત છે રહેલી છે. તો સૌથી પહેલી વાત કોષ્ટકમાં આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલી બાબત છે કે ભાઈ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય છે. સ્થિર ખર્ચ છે એ 100 રૂપિયાનો આવે છે, કારણ કે સ્થિર ખર્ચ છે એને ઉત્પાદન સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. ઉત્પાદન વધે ઘટે કે શૂન્ય થાય એ સ્થિર ખર્ચ છે એ સ્થિર જ રહે છે, એમાં કોઈ ફેર આવતો નથી. તેથી અહીંયા 100 રૂપિયા ખર્ચ છે રહેલું છે. અસ્થિર ખર્ચ છે એ શૂન્ય છે, કારણ કે અહીંયા ઉત્પાદનના પ્રમાણ સાથે, ઉત્પાદનના એકમના પ્રમાણ સાથે અસ્થિર ખર્ચને લેવા દેવા રહેલા છે. તેથી અહીંયા અસ્થિર ખર્ચ પણ શૂન્ય છે અને ઉત્પાદનનું પ્રમાણ પણ શૂન્ય છે. તેથી અહીંયા અસ્થિર ખર્ચ શૂન્ય આવે છે. હવે કુલ ખર્ચની વાત કરીએ તો અહીંયા બંનેનો શું થશે? સરવાળો. તેથી કુલ ખર્ચ છે એ કેટલો આવે છે? 100 રૂપિયા આવે છે, કારણ કે સ્થિર ખર્ચ છે એ સ્થિર જ રહે છે. બીજી બાબત છે 10 એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે પેઢી કે કંપની. 10 એકમોનું ઉત્પાદન થતાં સ્થિર ખર્ચ સ્થિર જ છે. હવે અહીંયા અસ્થિર ખર્ચમાં છે એ વધારો નોંધાતો આવશે. એટલે કે અહીંયા ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ જેમ જેમ વધતું જશે એમ એમ અહીંયા અસ્થિર ખર્ચમાં વધારો છે એ નોંધાવે છે. અને નીચેથી ઉપર તરફ આપણે જઈએ કે ભાઈ ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ ઓછું છે તો એવે સમયે ઘટતું જાય છે, એવે સમયે અહીંયા અસ્થિર ખર્ચમાં પણ ઘટાડો છે એ નોંધાવે છે. પણ અહીંયા સ્થિર ખર્ચમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. તો અહીંયા ટોટલ કુલ ખર્ચની વાત કરીએ તો આ બંનેના સરવાળાને અહીંયા કુલ ખર્ચમાં છે આપણે લીધેલું છે, જે આપણે અહીંયા અનુસૂચિમાં જોઈ શકાય છે. હવે આપણે એને આકૃતિ દ્વારા છે એ સમજીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો OX ધરી ઉપર આપણે ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ છે એ દર્શાવેલું છે, અને OY ધરી ઉપર અહીંયા કુલ ખર્ચ, સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચના જે ફેરફારો થાય છે એ બાબત અહીંયા આપણે દર્શાવેલી છે. એટલે કે અહીંયા ખર્ચ રૂપિયામાં જે દર્શાવવામાં આવેલું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો સ્થિર ખર્ચની વાત કરીએ. અહીંયા જે અનુસૂચિમાં આપણને આપેલું છે તો એ સ્થિર ખર્ચ આપણે અહીંયા આકૃતિમાં છે એ સમજીએ. જે આપણે સ્થિર ખર્ચ આપણે અલગથી જ્યારે પ્રશ્ન સમજ્યા હતા તો એની અંદર પણ આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ. પણ અહીંયા આપણે ત્રણેય આકૃતિ છે, ત્રણેય રેખા છે એ ભેગી લેવાની છે એક સ્તંભ ઉપર. તો અહીંયા જે આપણે ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ છે એમાં ફેરફાર થતો હોવા છતાં જે સ્થિર ખર્ચ છે એ સ્થિર જ રહે છે, જે OX ધરીને કેવો છે? સમાંતર છે. અહીંયા 10 એકમોનું 0 એકમોનું ઉત્પાદન છે ત્યારે પણ એ ખર્ચ આવે છે, જે આપણે અહીંયા નિશાની કરેલી ત્યાં જોઈ શકાય છે. 10 એકમોનું ઉત્પાદન થાય છે ત્યારે પણ સ્થિર ખર્ચ છે એ 100 રૂપિયા છે. 20, 30, 40, 50 એમ એકમોના ઉત્પાદનનું પ્રમાણ પેઢી વધારતી જાય છે, છતાં પણ સ્થિર ખર્ચ છે એ OX ધરીને સમાંતર છે. એટલે કે 100 રૂપિયા જે ખર્ચ આવે છે સ્થિર ખર્ચ એ આવે છે. હવે વાત કરીએ આપણે અસ્થિર ખર્ચની. તો અહીંયા પેઢી જ્યારે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ છે એ શૂન્ય છે ત્યારે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આકૃતિમાં કે અહીંયા પેઢીનું ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય છે ત્યારે અસ્થિર ખર્ચ પણ કેવો આવે છે? શૂન્ય આવે છે. હવે 10 એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે ત્યારે અહીંયા ખર્ચ કેટલો નોંધાવે છે? તો કે 80 એકમોનું, 80 રૂપિયાનું, બરાબર. જે આપણે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ. જેમ જેમ ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ વધતું જાય છે એમ એમ અહીંયા અસ્થિર ખર્ચમાં વધારો છે એ નોંધાવે છે. 20 એકમોએ 150 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે, 30 એકમોએ 210નો, 40 એકમોએ 290નો અને 50 એકમોએ 390નો. તો એ રીતના આ આપણે જે TVC આપેલી ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટની અંદર જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ અસ્થિર ખર્ચની રેખા, કે જેમાં એ જેમ જેમ ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ છે એ વધતું જાય છે એમ એમ અહીંયા અસ્થિર ખર્ચમાં પણ વધારો છે એ નોંધાવે છે. અને જ્યારે ઉત્પાદનના એકમો શૂન્ય છે, પેઢી શૂન્ય એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે ત્યારે અહીંયા અસ્થિર ખર્ચ છે એ શૂન્ય આવે છે. હવે વાત કરીએ આપણે કુલ ખર્ચની, કે પેઢી જે ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે છે તો એ ઉત્પાદનમાં કુલ ખર્ચ કેટલો આવે છે, જે આપણે સૂત્ર
ખર્ચમાં જોયું છે કે ભાઈ અહીંયા બંનેનો સરવાળો થાય ત્યારે અહીંયા આપણને કુલ ખર્ચ છે એ મળે છે કે ભાઈ સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચના સરવાળાને અહીંયા કુલ ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એટલે કે ટોટલ કોસ્ટ. જે આપણે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈએ કે અહીંયા જે આપણે પેઢી ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય હોવા છતાં કુલ ખર્ચ છે એ કેટલો આવે છે? 100 રૂપિયા. કારણ કે અહીંયા સ્થિર ખર્ચ છે એ આવે જ છે, બરાબર. તેથી અહીંયા આપણે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ જે અહીંયા શૂન્ય એકમોના ઉત્પાદને 100 રૂપિયા કુલ ખર્ચ છે એ નોંધાવે છે. હવે 10 એકમોનું ઉત્પાદન થતાં અહીંયા 180 એ કુલ ખર્ચ છે એ નોંધાવે છે. કારણ કે અહીંયા આપણે બંનેનો સરવાળો કરવાનો છે, 6 + 80 એટલે 180. એવી રીતના દરેક એકમોના ઉત્પાદને એટલે કે 10, 20, 30, 40, 50 એમ જેમ ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ વધે છે એમ અહીંયા કુલ ખર્ચમાં પણ વધારો છે એ નોંધાવે છે, જેને આપણે કુલ ખર્ચ રેખા ઉપર જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર. જેને ટોટલ કોસ્ટ કહેવામાં આવે છે, જે આપણે સાંકેતિક ભાષામાં TC તરીકે દર્શાવેલું છે. તો અહીંયા ઉત્પાદન શૂન્ય હોય ત્યારે કુલ ખર્ચ છે એ સ્થિર ખર્ચ બરાબર હોય છે, જે આપણે નોંધ કરેલી છે એની અંદર જોઈ શકાય છે, બરાબર. જે તે પેઢી ઉત્પાદન કરતી હોય ત્યારે ઉત્પાદન જ્યારે શૂન્ય હોય ત્યારે કુલ ખર્ચ છે એ સ્થિર ખર્ચ બરાબર નોંધાય છે. ત્યારબાદ જેમ જેમ ઉત્પાદન વધતું જાય છે, એટલે કે પેઢી ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ વધારે છે, તેમ તેમ જે દરે અસ્થિર ખર્ચ વધે છે તે જ દરે કુલ ખર્ચમાં પણ વધારો છે એ નોંધાવે છે. એટલે કે જેમ જેમ એકમોના ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધે છે એમ અહીંયા અસ્થિર ખર્ચ છે એ વધે છે, પણ એની સાથે સાથે અહીંયા કુલ ખર્ચમાં પણ વધારો છે એ નોંધાવે છે. તો અસ્થિર ખર્ચની રેખા ડાબી બાજુ નીચેથી જમણી બાજુ ઉપર તરફ છે એ ગતિ કરતી જોવા મળે છે, અને એની સાથે કુલ ખર્ચ રેખા પણ એની સમાંતર ઉપર એ કુલ ખર્ચ રેખા પણ ડાબી બાજુ નીચેથી જમણી બાજુ ઉપર તરફ છે એ ગતિ કરે છે. તો એવી રીતના એ કુલ ખર્ચ રેખા પણ એ અસ્થિર ખર્ચની રેખાને સમાંતર છે, જે આપણે એનો ગાળો જોઈ શકીએ છીએ સમાંતર ગાળે છે એ ચાલે છે, બરાબર. તો અહીંયા જે તે પેઢી કે એકમો કે ધંધાદારી એકમો પોતાના જે કુલ ખર્ચના આંકડાઓ છે તો ઉત્પાદન અને સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ દ્વારા એ મેળવે છે, અને એનાથી એને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ આપણે આર્થિક નીતિ હવે કેવી ઘડવી. ભાઈ જે તે વિવિધ પ્રકારના ખર્ચાઓ છે તો એ ખર્ચાઓના ખ્યાલને અંદાજે એ પેઢીને ખ્યાલ આવે છે ભાઈ આપણે કેટલો ખર્ચ થાય છે, કેટલી આવક આવે છે, કેટલો નફો થાય છે, તો એ પેઢીને સમજાય છે. તો આવી રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ જે પ્રશ્નનો અભ્યાસ કર્યો છે એ તમારે ઘરે બેઠા ફેરબુકની અંદર એ લખવાનો છે, નોંધ કરવાની છે, અને ઘરે બેઠા એની તમારે તૈયારી છે એ કરવાની છે. અસ્તુ.